계시록 15장으로 시작하겠습니다. Grab a seat and 자리에 앉아 주시고요. if you want the notes, go ahead and lift your hand up high. 노트를 원하시면 손을 들어 주시면 Lift your hand up high. 안내위원이 가져다 드리겠습니다. Father, we come before you in the name of your glorious Son. 영광스러운 예수 그리스도 이름으로 Lord, I 아들의 ask 이름으로 you 나아갑니다. 주님, 우리가 Again, 구하는 for 것은 living 다시 한번 understanding. 살아있는 이해를 Lord, we 구합니다. want living understanding of your word and 살아있는 of your ways, 주님의 of your 말씀의 heart. 이해를 구하고 마음을 In this 이해를 glorious 구합니다. passage of Scripture, 이 where we 영광스러운 get 말씀으로 insight into 주님, who your 우리가 Son is. 하나님의 We 아들이 see 누구인지 his 통찰력을 zeal 주시고 against evil. 그 악에 We 대한 thank you in Jesus' 열심을 name. 알게 We 하여 ask you to 주십시오. touch us even now. 지금도 우리를 Amen 만져 and 주십시오. amen. 예수님의 이름으로 Again, 기도했습니다. one of the 아멘. points that I've made in the book of Revelation 제가 course is 계시록에서 that the 이 wrath of God is 과정에서 actually 포인트하는 the 한 가지 중요한 bridegroom 것은 king. Jesus is revealed as 신랑, bridegroom king and judge in the book of 왕이신 Revelation. 신랑이고 왕이고 And it 심판주이신 is 예수 his 그리스도가 zeal 이것 가운데 against 나타나는 the 것이고요. oppressor. 그리고 And so we see the 억압하는 severity 자들의 of the wrath and we 나타나는 think, 예수 my 그리스도의 열심을 goodness, 나타나고 but it 있습니다. really is a depiction, 그 an 악의 insight into 심각함이 how he 나타나죠. feels 그리고 예수 about the way the 그리스도가 Antichrist 얼마나 is 그 treating 적그리스도가 the people of God. And 하나님의 that's 사람들을 the 다루는지 zeal that is on his 취급하는지에 heart here. 대한 그냥 So 열심히 tonight, 예수 we look 그리스도의 at the 열심을 seven 통찰력 bowls of 보여주는 wrath. We're 것입니다. gonna, and they're, 우리가 all seven of them are in 오늘 chapter 16. 계시록 Chapter 15장에 15 is the 나타나는 일곱 heavenly 대접의 심판에 대해서 setting 보도록 before the 하겠는데요. bowls are actually released. And the bowls are so 그 big and kind of 15장에서 대접이 beyond. 심판 you look 받기 at them 전에 and 이제 you think, 나타나는 what 것이 on 있는데 earth is this? 그 I mean, 대접 it's like 심판이 all the 어떤 sea turns to 것인가라고 blood, 얘기하는데 모든 it just 바다가 staggers the 피가 mind. 되고 And so 이런 건 I'm 정말 gonna, 놀라운 spend a 심판들이 very 나타날 small amount 것입니다. of time 우리가 actually 이제 on the seven bowls 그 themselves. 일곱 Instead 개의 of giving 대접 심판에 details on the 대해서는 bowls, I'm gonna 짧게 spend 얘기할 more 것이고요. time on giving us 그리고 the context and the timing 그리고 of which these bowls 시간과 are released. 그 And the reason I 대접 want to give 심판이 you the 풀어지는 context 문맥에 of what's 대한 happening on the earth when the 그것에 bowls are 대해서 더 released and 많이 the timing 얘기를 of 할 it, 것입니다. 그 because it will 이 help 땅에 develop the 일어나는 storyline 그런 and where are the saints and 시간이 언제 what will 그 the 대접 church 심판이 be doing 풀어질지 and what will 교회 the 성도가 situation 어디에 be. 있고 교회가 So I'm 무엇을 going to 하고 focus 있고 more on 그런 the 상황이 timing of these 어떠한 bowls are 것인지 released, 그런 which is after the 대접이 seventh 풀어지는 trumpet. 그 And I believe that 타이밍에 when the 대해서 seventh 시간에 trumpet is 대해서 더 sounded, 많은 that's the 초점을 맞출 event right 것입니다. before the bowls. 지금 이제 That's 그 when the church is raptured, in my opinion. And of 대접 course, the 심판이 opinion of 풀어지기 many 바로 people 전에 believe it's at the 일어나는 그 seventh trumpet. 일들에 대해서 또 Many 이제 don't, but 보겠는데요. many do. And so I'm going to focus on the timing and the 제가 그래서 context for which the bowls are 시간과 released rather 그 than the details 문맥의 themselves. 그 So 상황들 you can see what's 대접이 happening 풀어지는 in the 그런 상황들에 storyline of 대해서 the drama 계속해서 as it 심판을 unfolds. 우리가 초점을 맞춰서 볼 Paragraph 것입니다. A, A there are 문단입니다. 5 chronological sections in the book of Revelation. 5개의 연대기적인 From the way that 과정이 I 있는데요. understand it, and 계시록에서 others as well. 나타나는 It's not 근데 a 많은 unique 사람들이 understanding. 동일하게 And what 저와 I mean 이제 by a 이해하는 부분이 chronological 같은 부분들은 section, it's 이 where the 연대기적 5개의 storyline, 연대기적에 one 대해서 얘기하고 event 있는데요. happens 이것이 after the others 이야기가 in a sequential way, 하나의 one 그 after the other, 계속적으로 and the time 순차적으로 풀어지는 unfolds in 것입니다. an 시간이 감에 orderly 따라 sequential way. 이 And then after 순서적으로 every 풀어지는 chronological section, 사건들에 대해서 there's like 얘기하는 the 것이 angel puts a 연대기적 pause on 순서인데요. the storyline, and there's 그리고 a parenthesis, 천사의 or what I 설명은 call an angelic 사기꾼처럼 explanation, where the 그 angel pulls 연대기적 John 과정 aside and says, "Hey, 가운데 John, let me give you 잠깐 some 잠시 behind the scenes 멈춤을 누르고 information about what 그리고 you just 이렇게 saw." 설명을 And after 천사가 the 요한아 parentheses, 이것이 무엇인지 then 내가 the 설명해 pause 주겠다라고 button 하는 goes 것입니다. 그리고 그 and now the 잠시 storyline 멈춤이 이제 unfolds. And so now 다시 we're in the 눌러지면 fourth 다시 section where 이제 the 그 storyline is 이야기가 unfolding. 진행이 되는 And it's the 것입니다. bowls. 이제 But in order 대접 to 심판이죠. understand the context of 이것을 the 이제 bowls, 그 it's 대접 important to 심판의 understand 그 the 문맥을 last 이해하기 event that 위해서는 happened in the 그것이 sequence 마지막에 was the seventh 그 trumpet. 연대기적이 And at 마지막 the 순서가 seventh 무엇이는지 trumpet, 이해해야 되는데 그것이 I believe 마지막 the- 일곱 번째 The, 심판이었습니다. 42 months, the 3.5-year period is now over 42달 at the 그리고 seventh 이제 trumpet. 그 At the seventh trumpet. 42달과 And I'm 3년 gonna break that 반이 down for you a little 마지막 bit. 그 So 나팔 this 소리의 fourth, 손이 멈춘 chronological 것이죠. section of 이제 the 네 book of 번째 Revelation, paragraph 그 A, describes A the 문단에 seven 보면은 bowl 네 번째 judgment 연대기적 events. 이제 그 Now, it's important to know 순서에 these are 이것이 released on the Antichrist empire. These are not 일곱 대접의 judgment 심판입니다. events released on the church. 이것이 이제 And actually, it's not 교회에 even 풀어지는 것이 focused 아니고요. on the 적그리스도의 nations per se, 제국에 although 풀어지는 the 것입니다. Antichrist kingdom is throughout the nations. So 이제 it 모든 affects the 열방 whole 가운데 world, but that's the focal point. 적그리스도의 제국이 있기 Antichrist 때문에 empire. 모든 이제 전 So 지구적으로 I see 영향을 these 미칠 events in 텐데 this section 이 as occurring 적그리스도의 제국에 right 이 after 심판이 the 풀어진다는 sounding of the 것을 seventh 얘기합니다. trumpet. Because
That was the last event 그래서 in the storyline. 그 순서 And in 연대기적 that seventh 순서에서 trumpet, 마지막 when it was 순서 announced, 나팔이 I 불려주는 mean, when 그때 it sounded, 그때 이제 there was a 나팔이 heavenly 불려질 때 announcement that 그때 Jesus was taking 천상에서 over all the 광고가 governments of the earth, 방송이 all the 나옵니다. empires of the earth 그래서 are 모든 now 이 땅의 openly going to be 것이 seen as belonging to the Lord. 예수 I mean, he has 그리스도께 authority over all those 공개적으로 empires 이제 now. But 속한 what this 것임을 means 선포하는 when it says the 것입니다. kingdoms of this world 그래서 have 이 become the 땅의 kingdoms of our Lord, 그 it 이 means that 땅의 the 모든 왕이 leadership over all these 하나님의 kingdoms 것이 or but empires 되었다라고 or 이제 nations will be 광고가 openly 선포가 되는 seen 것입니다. as belonging to Jesus. 그래서 이 Everybody 공개적으로 will see 모든 it. It will 사람이 be obvious. 이 세상의 모든 사람들이 너무나 분명하게 Now, just a 예수 little 그리스도께 review, 이 so to 모든 kind of get your mind 세상에 back in the 속한 것을 알게 storyline, 된다는 것입니다. Paul prophesied 그래서 that the 비달락입니다. rapture would occur at the last 그래서 trumpet. 사도 바울이 This is a 그 well-known 휴거가 passage, 마지막 but it's 나팔 one to 소리에 keep clear, 일어날 in 것이라는 our 것이죠. thinking. 이거 우리가 이제 It 아주 says 잘 in 1 Corinthians 알려진 15 that it's at the last 성경 trumpet 구절인데요. when we shall be 고린도전서 changed. And the 15장에서 changing 마지막 there is 나팔 talking 소리에 about the 우리가 rapture. 밝혀질 것이라고 So in the 얘기하고 twinkling 있습니다. of an eye, at first the dead are raised, and 51절입니다. then everybody that's 소장 alive 51절. on the earth that loves Jesus is 우리가 transformed 다 잠깐 instantly 것이 나팔 in a 마지막 moment, 나팔 and 순간에 when we're caught up to meet the 순식간에 Lord in the air. 호련히 But 다 the important 변화한다로 part 되어 I'm 있습니다. highlighting 호련하게 here is that this 변화한다고 그러는 happens at 것입니다. the last trumpet. 가장 중요한 것이 이게 Now, the reason 마지막 I'm 나팔 mentioning 소리에 that 일어난다는 is that 것입니다. 내가 the 이것을 seven trumpets 중요하게 in the book 여기는 of 것은 Revelation are the 그 이유는 only 무엇이냐면 numbered trumpets in the Bible. 그 That's the only 계시록의 series 일곱 of trumpets that have a 나팔 number. 소리가 나팔 There are 심판이 the 성경에 only 기록된 heavenly trumpets 오직 성경에 in 기록된 the book of 나팔이라는 Revelation 것입니다. that have 그래서 numbers with it. 그 계속 So I believe when 계시록에 Paul said the 숫자가 last 나타난 trumpet, 그 I, as well as 기록된 many other Bible 나팔이라는 teachers, 것이죠. believe 그래서 that 저뿐만이 아니라 the 다른 last 많은 trumpet is the 성경 seventh trumpet. 학자들도 Though some 교사들도 debate that, and they 이것이 say, well, 많은 there might be a 이들이 trumpet 일곱 after 개의 those seven. 나팔 And 소리가 just to be 마지막 fair, that 나팔이라고 is 하는 true. 것입니다. There could 다른 be the 나팔 seventh 소리가 of 있고 the trumpets, that's 다른 the final of 뭐 that 어떤 series, 거 and there 있을 수 might be 있는데 another one after that 그 when 또 the church will 다른 be 다음에 raptured. But if that 교회가 is true, then that means the 이후에 church 또 is 다른 raptured 뭐 나팔을 sometime 불려줄 수 after the 있다라고 seventh 하는데 trumpet, and I don't think that's the case. I think the 그 church is 교회가 actually raptured right there 그러니까 at the seventh 휴거된 trumpet. 다음에 나팔이 불려질 이유가 But 없다고 저는 whatever, 생각해서 이 you think 마지막 the 나팔 rapture 소리에 can't be before the 교회가 seventh 일곱 trumpet. 개 I 나팔 know, 일곱 번째 many 나팔 소리에 people 교회가 believe the 휴거된다고 rapture is 저는 going to be 생각합니다. anytime, 그래서 and 이제 he's gonna come, 사람들은 and it's 이제 gonna be a secret 언제 rapture. That's a 와서 very 그 popular 비밀한 view. That can 비밀한 happen anytime. 순간에 Nobody 주님께서 knows when it will 오셔서 happen. 우리가 휴거될 수도 And, 있다. 이러가 교회 so 사람들 어떤 you gotta 사람들이 be ready 얘기하는 'cause it 것인데 could happen 그래서 today. But it 오늘도 can't 일어날 수 happen 있으니까 until the 준비하세요라고 seventh 하는 trumpet's 건데 happened, because it's the 제가 Paul 얘기하는 said it's 것은 the rapture comes 이 at the very 휴거가 final trumpet. So the 그 seven have to 마지막 come first 나팔 at least. 그 If it's 일곱 not the 번째 seventh 나팔이 trumpet, 불려진다는 it's- 것입니다. they at least have to 그래서 come first in order for 그래서 the 그 last 나팔 trumpet, 그 계시록의 for the 순서대로 rapture to take 이뤄지려면 place. And so 그 나팔 첫 the 번째 rapture 나팔이 can't 울려져야 come 되는 any day, 것입니다. any 그래서 time. It 마지막 only would 일곱 come 번째 나팔이 after 되기 the seven 때문에 trumpets, or it would 어느 be the 순간에 seventh trumpet. 나팔 휴거가 And so the 이루어진다라고 idea that 얘기하는 것이 any 잘못된 것이라고 moment 저는 it might 생각합니다. happen. 그래서 어떤 Again, 순간에 I 이루어질 수 appreciate 있다는 거 different people with 그들의 different 이제 다른 views, and 사람들의 a 이제 lot of really 비유를 godly 제가 이제 Bible teachers hold that 존경하고요. view. 많은 But I 사람들이 don't 또 see how, 존경하는 성경 how we 학자들이 can 또 그렇게 have it be the 하는데요. last trumpet, but there's 경건한 seven more to 학자들이 come after it in the 그렇지만 book of Revelation in the middle of the tribulation. 그 Paragraph C. 일곱 Daniel, 번째 now 나팔이 the 울려진다는 only time, 것입니다. the only C time that the length of 문단입니다. the Great Tribulation 다니엘이 is mentioned 예언했죠. in the Old Testament. There's only one time the 한 length 번 of the 얘기했는데 tribulation is mentioned in a 한 precise way. 가지의 그 And that's 결정 in Daniel chapter 12, 중요하게 verse 11. 결정적인 이제 And in Jesus' 환란이 generation, this 언급된 was still the 것이 only biblical time 다니엘서 frame 12장 for the length 11절입니다. of the 성경에서 great 이제 trouble. 그 And Daniel 환란의 때를 prophesied that it would 그 continue 정확하게 얘기하는 for 것이 1,290 다니엘에서는 days. 1291일이라고 You can see it right 얘기하고 there in Daniel 있습니다. chapter 12, verse 11. 1290일이요. The 다니엘 angel, 12장 the mighty 11절에서 angel told Daniel, 이제 from the time 큰 from the 천사가 time that the daily 얘기하죠. sacrifice in the temple in Jerusalem is taken away, 매일 드리는 제사를 and at the 패하며 time that the abomination of days 멸망케 할 미운 물건을 세울 때부터 이제 그 1290일 동안 멸망케 할 미운 물건이 있어진다는 것이죠. 1290일을 지낼 것이다라고 얘기하는 거. 이거 아주 중요한 이제 정보 중에 하나인데요. 우리가 이제 계시록의 그 스토리를 이해하는데 중요한 것입니다. 그 43개월에 대해서 얘기하고 있는데요. 마태복음 24장에서 예수님이 말씀하시는 것은 무엇이냐면 이제 그 예수님의 때 사람들에게 그리고 교회적으로 역사적 가운데 얘기하는 것이 멸망에 가증한 것이 그 다니엘이 말한 그 멸망에 가증한 것이 거룩한 것에 선 것을 보거든 너가 알게 되는데
그럴 때 너가 큰 환란 가운데 있는 것을 너가 알게 될 것이다라고 하는 것입니다. that was a sign 이것이 of the time 오직 that Jesus 한 gave with his own lips. 사건으로서 예수님이 자기의 입술로 증거하신 것입니다. 그래서 정치적이고요. 이거 정치적인 이벤트죠. 사건이고 종교적인 사건인데요. 두 가지 다라고 저는 말할 수 있는데 이 오직 한 사건만을 예수님께서 이 사건이 이루어지면 그 다니엘이 말한 이 멸망에 가증한 것 이것을 하면 너가 모든 것이 이 모든 것이 환란이 일어날 것이다. 이게 시작되는 것이다라고 얘기하는 것입니다. 예수님께 여러분이 물어볼 수 있을 것이에요. 여러분이 이제 그거 있다면 얼마 동안이나 그 멸망이 가증한 것이 있을까요? 남을까요? 라고 한다면 주님께서 이제 성경적으로 한 시간대를 주었는데요. 1290일입니다. 43개월이죠. 이제 이것이 여러분이 지금 이해가 안 된다면 곧 이해가 되실 것이에요. 이제 다음 순간에 이해가 되실 것입니다. 그래서 여러분 이제 그 시간대를 기억해 주시고요. 그리고 그러면 멸망이 가증한 것이 무엇일까요? 제가 이제 그것에 대해서 2번 단락에서 그것에 대해서는 더 많이 더해된 한 30페이지 되는 구체적인 정보에 대해서 제가 자료가 있습니다. 그래서 이것에 예수님이 이제 직접적으로 얘기했으면 너가 이것을 본다면 너가 이해해야 될 것이다라고 하는 예수님께서 직접 얘기하신 것이기 때문에 아주 이해해야 하는 중요한 사건이라는 것입니다. 그래서 마태복음 24장에서 예수님이 말씀하고 있죠. 그래서 다니엘서 12장을 계속해서 언급하고 계신 것입니다. An image of 그래서 himself. D 문단 다니엘서에서 그 1290일이 그 우상의 자기의 우상의 짐승의 우상의 상을 그 예루살렘에 다시 지어질 성전에 이제 세워지는 것이죠. 어떻게 지금 성전이 없는데 어떻게 그것이 세워질 수 있는가요? 어떻게 얘기하는 사람들이 있는데 이것이 다시 세워지는 것이요. 휴가가 있기 전에 다시 이제 세워져야 되는 것이고요. 그 성전이 많은 학자들이 이스라엘에 있는 학자들이 이것이 아주 너무나 부지런하게 공부하고 있어요. 아주 정치적으로 이것을 이제 이 정치적인 그 정부로 아주 합법적인 명령을 받고 이것을 다시 성전을 짓기를 위해서 애쓰고 있습니다. 지금 다시 성전을 짓기 위해서 노력하고 있는 것입니다. 그것이 언제 지어질지 모르죠. 아마 20년이 더 지날 수도 있어요. 그러지도 않을 수도 있고요. 그렇지만 그들이 열심을 내고 있다는 것을 말씀드립니다. 그래서 예수님이 말씀하셨죠. 멸망에 가증한 것이 거룩한 것의 속옷을 보거든라고 했죠. 이것이 신호인 것입니다. 그래서 그 짐승의 적그리스도의 우상이 그 성전에 있다면 그 시간대를 주님께서 말씀하신 것입니다. 그 짐승의 그 상이 43개월 동안 그 성전에 있을 것인데 제가 43개월을 1290일을 강조하는 이유는 무엇입니까? 그 요한은 42개월만 얘기했죠. 그 구약에서는 43개월을 얘기하고 있는데 계시록의 요한은 이 42개월을 얘기하고 있어요. 그거 43개월을 무시한 것이 아니고요. 요한이 42개월 그 요한이 얘기하는 것이죠. 43개월에서 나는 42개월의 그거 기간에만 내가 자세한 정보를 주는 것이다라고 얘기하는 것입니다. 그래서 43개월을 알기 위해서는 다니엘서로 가서 이해를 해야 되는 것이죠. 그래서 다니엘이 이제 디달락에 43개월을 강조했죠. 멸망에 가증한 것이 이제 세워지는 그때를 시작으로 말입니다. 그것이 이제 적그리스도의 짐승의 우상이 성전에 세워지는 것이죠. 제가 이제 또 이제 많은 이제 정보와 성경 말씀들이 있는 것에 대해서 제가 추가적인 자료들을 가지고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 적그리스도가 자기의 우상을 그곳에 성전에 세워서 예배하라고 하고 많은 사람들이 예배하지 않을 거고 많은 사람도 예배하는 그러한 일이 있을 것입니다. 이제 그 D에서 제가 D 문단에서 제가 얘기하는 것이 무엇이냐면 43개월에 그 다니엘이 43개월 얘기했고요. 요한이 43개월을 무시한 것이 아니고 그것에 대해서 반대해서 얘기한 것이 아니고요. 요한은 42개월 그 중에 42개월만 얘기한 것입니다. 또 그 마지막 한 개월에 이제 더 추가적인 것이 이래 되는데
That's why I'm laboring this point. It's 그 43개월에 저희가 이제 생각하는 것은 그 대접이 부어지는 30일의 시간이라고 저는 생각하는데 그것이 이제 적그리스도가 이 땅에 아직도 있고요. 그리고 이제 그 적그리스도의 우상이 성전에 여전히 있는 그때 왜냐하면 적그리스도의 우상이 43개월 있어야 되고요. 그 이제 성도들은 42개월 있고요. 그래서 42개월의 마지막에 성도들은 휴거되고요. 나머지 30일의 그 시간들이 이제 적그리스도의 절국 가운데 풀어지는 그런 심판의 시간이라고 저는 생각합니다. 그래서 그 마지막 30일 시간 동안 예수 그리스도께서 적그리스도를 아주 파괴하고요. 완전하게 파괴시키고 그리고 모든 이 땅의 제국 나라들을 다시 주님께서 세우는 그 일들이 일어나는 그러니까 그걸 세우기 위해서 먼저 그것을 파괴해야 되는 그런 시간들이 있는 것이죠. 사악한 제국들을 파괴하시는 것입니다. 그래서 모든 것을 전 지구적으로 파괴하는 그런 시간인 것입니다. 예수님이 잔인하고 끔찍하다라고 얘기하는 것이 아닙니다. 30일의 그 시간 동안에 이것이 무너져야 하는 것입니다. 그래서 모든 그 대접 심판을 통해서 모든 그 기본까지 무너져야 되는 것이요. 적그리스도에게 사용됐던 그 모든 조직들을 무너뜨려야 되는 것이요. 그리고 적그리스도를 제거하시고 그리고 모든 이 땅의 열방의 나라들을 주님께서 다시 세우는 것이죠. 천년왕국에 기속될 그 나라들을 세우는 것입니다. 여러분 나머지는 읽어보시고요. 이 페이지 이 문단입니다. 43개월 동안 제가 얘기했죠. 30일의 시간 가운데 이제 대접 심판이 부어지는 시간이라고 생각합니다. 그래서 42개월 동안 계시록에서 뭐라고 얘기했냐면 주님께서 그 광야에서 이스라엘에 공급을 할 것이다라고 얘기합니다. 두 증인들이 42개월 동안 예언할 것이고 그리고 성도에게 42개월 동안 핍박이 있을 것이다. 1260일 동안 이 세 가지가 42개월 1260일 동안 있을 것인데요. 공급, 이스라엘의 공급이고 두 증인의 예언 그리고 성도들의 핍박 이 모든 것들이 이 42개월에 이제 끝나는 것입니다. 근데 적그리스도는 43개월까지 계속된다라고 다니엘서에서 다니엘이 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 한 1개월이 더 두 증인이 예언을 마친 다음에 그리고 성도가 핍박을 멈춘 이후에도 30일 동안 적그리스도가 계신다는 것입니다. 왜냐하면 핍박이 멈추는 이유는 왜냐하면 성도들이 휴거가 돼서 모든 사람들이 마지막 나팔에 들려지기 때문에 이제 그 적그리스도의 성도를 향한 핍박이 멈추는 것입니다. 그래서 30일이 더 이제 나머지되고 이제 성전에 적그리스도의 그 가증한 우상이 계속해서 남아지는 것이고 적그리스도 대국이 남아지는 것이죠. 제가 이제 그 7개의 대접 심판이 마지막 30일에 일어난다는 것을 생각합니다. 우리가 생각하는 것보다 아주 현장 그 모든 어떤 것보다도 더 놀라운 그 적그리스도 제국을 파괴하는 그 일들이 있을 것이라는 것입니다. 그래서 모든 그 구조를 그 적그리스도 도시들을 무너뜨려야 된다는 것입니다. 그래서 주님께서 다시 모든 도시들을 다시 세워야 된다는 것이요. 주님의 영광으로 채워질 것입니다. 이 페이지 보시겠습니다. F 문단에서 제가 이제 이 F에서 이제 얘기했던 게 똑같은 것을 동일한 것을 얘기하고 있습니다. 이것이 여러분이 이제 지금 43개월, 42개월 여러분이 지금 좀 이렇게 처음 듣는 얘기다라고 생각하고 있는 분들이 있는 것 같아요. 제가 이해합니다. 충분히 이해하고요. 여러분이 만약에 이것이 처음 듣는 것이라면 여러분이 한두 번 더 읽어보시면 아주 단순하고요. 여러분이 이해할 수 있습니다. 여러분이 이거 마음속에 둔다면 이것이 아주 분명하게 보여진다라고 얘기할 수 있을 것입니다. 이제 그 성도들이 핍박동을 42개월 받고요. 이스라엘이 42개월 공급을 받고 두 증인이 42개월 동안 하고요. 42개월이 끝나면 성도들이 이제 주님의 다시 오심과 함께 휴거돼서 없어지고 30일 동안 적그리스도가 이제 그 파괴되는 대접 심판을 통해서 파괴되는 그러한 것을 여러분이 이해할 수 있게 될 것입니다. Of Jerusalem comes to an end because 그 for 42 months he's ruling. 42개월 동안
이제 적그리스도의 모든 그 도전받지 그동안은 도전받지 않았던 주님께서 허락하신 적그리스도의 지배가 이제 마지막에 끝이 되는 것입니다. 그래서 이제 그 일곱 번째 마지막 나팔이 이제 불려질 때 이제 성도들이 휴가되죠. 그리고 주님께서 하늘에 나타나십니다. 그리고 놀라운 영광스러운 그 전 지구대 행차가 있고요. 그리고 이제 모든 이 땅의 왕국이 나의 것이다. 내가 공개적으로 이 모든 것을 취하는다라고 주님께서 말씀하시죠. 그때 적그리스도에게 무슨 일이 일어났냐면 주님께서 어떤 이제 말씀이 얘기하고 있냐면 그 30일 동안 아주 너무나 놀라운 일들이 벌어나는 것입니다. 그리고 이제 그 43개월은 이제 핍박이 아니고요. 왜냐하면 성도들이 이미 휴거돼서 없어지니까. 그리고 이스라엘도 아니고요. 이것이 이제 아주 놀라운 것이죠. 이제 교회가 휴거되니까 그 교회와 그 이스라엘이 핍박이 이제 더 멈춰지는 것이죠. 그래서 그 초점이 그것이 아니고요. 마지막 30일의 초점이 무엇이냐면 아주 이게 우리가 이제 이해하기 힘들 수가 있는데 아주 성경적인 것이 무엇이냐면 그 적그리스도가 모든 그 열방을 돌면서 예수 그리스도와 전쟁하기 위해서 열방을 모으는 것입니다. 직접적이지 않고 간접적인 방법으로 하는 것이죠. 그 이제 성도들을 죽이면서 이제 그 동안은 직접적인 전쟁을 성도를 죽임으로써 예수 그리스도께 직접적인 전쟁을 했다면 이제는 간접적으로 마지막 30일 동안 초점을 바꿔서 예수 그리스도 나사렛 예수 그리스도 문자적으로 이제 직접적인 방법으로 이제 전쟁을 하는 것입니다. 그래서 전 세계를 돌면서 열방을 돌면서 예수 그리스도와 전쟁을 한다는 것, 그 무엇이요? 어떻게 하늘에 총을 쏘는 것일까요? 어떤 식으로 예수 그리스도께 그 탱크로 이렇게 쏘는 걸까요? 어떻게 초자연적인 하나님 모든 우주를 창조하시는 하나님과 전쟁을 하는 것이요. 그들이 생각하는 것이 무엇이냐면 주님께서 이제 이 땅에 임하시잖아요. 그리고 예루살렘으로 행진하셔서 들어가시잖아요. 그래서 더 큰 모세로 오셔가지고 그 예루살렘에 임하시는데 근데 그 바알과 엘리야의 그 전쟁이 다시 한번 그 대립이 다시 한번 있는 것입니다. 그래서 모든 적그리스도가 모든 이 땅의 군대들을 모아서 그 더 큰 모세로서 예루살렘을 향해 이제 행차하실 때 마칭하실 때 적그리스도가 이제 예루살렘 둘러싸서 전쟁을 하는데 예수 그리스도는 입으로 한번 이렇게 불어서 적그리스도 모든 군대들을 무너뜨린다는 것입니다. To me, it makes the 제가 bowls fit 여러분에게 into 얘기하는데 the storyline. 그 30일에 대한 문맥을 여러분에게 알려드리기 원합니다. 왜냐하면 대접 심판이 이 기간 동안에 맞는다라고 저는 생각하기 때문입니다. Number one, there's the redeemed. Born again 지 believers. 문단의 The redeemed 1번 will be raptured, I believe, at the seventh 문단입니다. trumpet, at the last trumpet. 첫 번째 이제 이 땅에 세 종류의 사람들이 남아 있는데요. 예수님 그리스도가 이제 하늘에 나타나실 때 첫 번째 구원받는 날입니다. 그리고 이제 예수 그리스도가 전 세계적으로 하늘에 그 가로지르며 나타나실 때 휴거되는 사람이고요. 두 번째는 타락한 자입니다. 그들은 이제 적그리스도의 표를 받은 자이고요. 더 이상 회개하기를 원치 않고요. 예수 그리스도의 자비를 원치 않고요. 더 이상 주님을 원치 않고 그 죽임을 당할 수밖에 없는 타락한 자들입니다. 세 번째는 사람들이 이제 많이 이제 잊어버리는 그룹인데요. 저항자들입니다. 저항자들은 구원받지 않은 살아남은 자들입니다. 대환란을 가운데 살아나는데 이들이 적그리스도의 표를 받은 자들이 아닙니다. 타락한 자가 아니죠. 그리고 다시 거듭난 자가 아니에요. 그래서 휴거되는 자들이 아닙니다. 그 이제 숫자에 대해서는 제가 알지 못하지만 수십억이 되지 않을 수 있어도 수백만이 됐을 것이죠. 수백만이 된 거라고 저는 생각합니다. 이것이 이것도 아주 작은 그룹이 아니라는 것입니다. 어떤 사람들은 왜 이제 얘기하죠? 어떻게 세 번째 이 그룹을 둘 수 있어요? 라고 얘기하는데 제가 이제 그때 이제 2차 세계 대전을 생각하면 비교해서 생각하면 우리가 알겠습니다.
히틀러 어떤 사람들은 히틀러에 대항해서 그들의 목숨을 잃으면서까지 대항했습니다. 그들이 예수 그리스도를 믿어서가 아니고요. 그들이 애국자여서 아주 나쁜 영이니까 히틀러 좋아하잖아요. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 위해서 하지 않지만 그렇지만 그들의 나라를 사랑하기 때문에 히틀러에 대해서 저항한 사람들이 아주 수백만 수천만이 있었던 교황자들을 저를 알기 때문에 그래서 그러한 또 많은 그룹의 사람들이 적그리스도를 예배하고 싶지 않은데 그 사람의 적그리스도의 스타일을 제가 좋아하지 않아요. 그런 예배하기를 원치 않아요. 좋아하지 않아요. 내가 그 사람 밑에 있기를 원치 않아요. 라고 하면서 그 저항자들이 모든 전 세계적으로 있을 거라는 것입니다. 그래서 예수 그리스도가 오실 때 그 이제 마지막 7번째 나팔이 불려질 때 이제 성도들이 휴거되죠. 그리고 타락한 자들이 그들은 회개할 수 없죠. 타락한 자들은. 그래서 모든 적그리스도가 모든 이제 군대들을 모으죠. 열방의 군대들을 그 예루살렘에 모읍니다. 그래서 예수님과 싸우기 위해서 전쟁하기 위해서. 근데 그들이 작은 아주 연약해진 이스라엘 군대와 싸우기 위해서 모이는 것이 아닙니다. 생각해 보세요. 수십억의 그 재정을 들여가지고 예루살렘 그 작은 아주 그 이스라엘 군대를 그 도시를 점령하고 군대를 이기기 위해서 오는 것일 거예요? 그들이 아닙니다. 예수님과 전쟁하기 위해서 그들이 모이는 것이죠. 그 수십억의 돈을 들여서 싸우는 것입니다. 그 적그리스도의 우상이 Well, that's not the biblical story. 그 성경적인 이야기는 뭐냐면 주님께서 이제 나타나죠. 주님이 그냥 이 땅에 하늘에 나타나서 그냥 푹 사라지는 것이 아니고요. 그러기 위해서 오시는 것이 아니고 이 땅에 오셔서 그 초자연적인 부활체를 입고 인간의 몸으로 인간에서 사셨던 것처럼 그 육체의 몸을 가지고 오셔서 그 물론 흰말을 타고 오시면서 그 예루살렘으로 행진하시면서 마칭이라고 이제 그 행진하는 것에 대해서 얘기하고요. 그리고 이제 그 흰말 타는 것이라고 타고 들어가는 것 성경에서 얘기하는데 이 땅을 밟으면서 이 땅에 도착해서 밟으면서 나아가는 것입니다. 그리고 이제 예루살렘 그 감람산에 처음 임하셔서 그 이제 예루살렘 거기에 임하시고 예루살렘 입성하셔서 그때 왕으로 이제 그 이후로 이제 영원토록 다스린다는 것입니다. 그래서 저항자들이 그들이 이제 수천 수백만이 될 수 있습니다. 그들이 많은 사람들이 있는데 그 예루살렘 유대인의 왕이 이제 하늘에 나타났어요. 그리고 땅에 내려왔어요. 그리고 이제 아주 그 수백만의 군대들을 입의 기운으로 이제 물리치죠. 그리고 이제 저항자들이 그럴 거예요. 이 사람이 다른 사람들 틀렸고 이 사람이 정말 메시아면 우리가 한번 가서 알아보자라고 이제 예수 그리스도 나오면서 그들이 구원을 이루고 밀레니엄 천년 왕국 동안에 이제 그 인구를 그 살아갈 인종으로 살아가게 될 사람들일 것입니다. 그들이 이제 그 부활체를 입지 않고요. 그들이 육체의 몸을 가지고 결혼하고 자녀를 가지고 그들이 이제 구원의 과정을 가지면서 수대를 살아가는 이제 사람들이 될 것입니다. 큰 로마 숫자 2번입니다. 예수님의 그 왕의 행차에 대해서 우리가 알아보겠습니다. 예수님께서 이제 하늘에 오실 때 이제 7번째 나팔이 불려질 때 하늘에 임하시죠. 성경에서 얘기하기 때문에 제가 말하는데 모든 눈이 본다라고 되어 있습니다. 어떻게 모든 눈이 보게 될까요? 어떤 사람들이 얘기하죠. 아주 가볍게 너무나 대답을 하죠. 이제 제가 틀렸다라고 생각해요. 그들의 이제 관점을 좋아하고 감사하게 생각하지만 이게 TV로 본다라고 얘기를 합니다. 그 창세기 1장에 하나님께서 모든 사람이 보기 위해서 TV가 필요하다고요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 문자적으로 모든 눈이 볼 것이답니다. TV의 도움이 필요가 없고요. 인터넷이 도움이 필요가 없다라고 저는 생각합니다. 주님께서 그 왕의 행차로 그 모든 전 지구를 돌면서 모든 하나하나의 각인의 눈이 볼 것이라는 것입니다. 그 7번째 나팔에 이제
일곱 번째 나팔 중에 하나라고 하는데 그 마지막에 나팔 일곱 번째가 나팔이 불려지면 그 나팔이 불려질 때 그것이 선포죠. 모든 그 이 땅의 왕이 임하시는 것이다. 이 땅을 다스리기 위해서. 그래서 그 영광의 행차가 하늘에서 일하는 것입니다. 그 모든 그 천사들과 그리고 구속받은 모든 성도들이 함께 천사들이 그 천군 천사가 함께 와서 나팔 소리와 함께 그 행진을 하시는 거예요. 그래서 모든 사람들의 눈이 보게 되면 어떻게 무엇이 진행되고 있는지를 보게 된다는 것입니다. 이제 그 처음 땅에 있는 것이 중동의 한 부분인데 우리가 정확하게 모르는데 그 남쪽 중동의 남쪽 지역에서 이스라엘 제루살렘으로 행차하시면서 걸어가시는 거예요. 그래서 적그리스도를 대항해서 죽이고요. 그리고 모든 열방의 그 예루살렘에 예수님과 전쟁하려고 모인 모든 왕들을 죽이는 것입니다. 그래서 예루살렘으로 행차하시면서 그리고 이제 그 예루살렘의 지도자들이 주의 이름으로 오시는 이여라고 이제 찬송하리로다. 그들이 환영하고 그리고 이제 예루살렘의 왕자의 예수 그리스도가 임하셔서 대관식을 치르시고 그리고 이제 그 새 예루살렘이 이 땅에 임하며 그 밀레니엄에 들어가면 영광스러워집니다. 제가 얘기한 마지막 3번을 어떤 분이 반복할 수 있겠습니까? 제가 지금 너무나 열정적으로 얘기했죠. 그래서 이제 그 로마서 2번입니다. 예수 그리스도의 행차, 왕의 행차. 이제 내가 이것을 개발했어요. 성경에서 연구해서 제가 이것을 개발한 것입니다. 첫 번째 단계는 하늘을 가로지르는 관계입니다. 그것이 이제 교회가 휴거되는 과정이고요. 두 번째 단계는 이 땅을 가로지르면서 에돔에서 이스라엘로 마칭하시는 것입니다. 행차하시는 것이죠. 세 번째는 예루살렘으로 들어가는 것이죠. 입성하시는 것입니다. 감람산을부터 해서 예루살렘으로 들어가신 겁니다. 대관식을 모든 열방의 왕으로서 대관식을 치르십니다. 첫 번째 이제 비문단 첫 번째 단계입니다. 우리가 다시 한번 보는 것입니다. 우리가 이제 가볍게 우리가 보겠습니다. 모든 눈이 볼 것이다. Jesus' royal procession across the sky before he raptures the church. When you read the details, every eye sees him before the church is raptured. 그 교회가 휴거되기 전에 모든 눈이 그것을 본다는 것입니다. 그래서 이것이 그 비밀스러운 휴거가 아니라는 것을 제가 확인하는 것이죠. 그래서 이거 아주 그 타오르는 불이 있고 그 나팔 소리가 있고 모든 사람들이 그 타락한 자들은 애통하게 될 것이죠. 이 영광의 사람은 우리가 저항했죠. 이스라엘의 나라들과 같이 예수님을 받아들이지 않은 이스라엘 나라와 같이 그들이 애통할 것입니다. 왜냐하면 그들에게 아주 But it says here in Revelation 파괴가 임할 것을 알기 때문에 애통하는 것입니다. 계시록 1장 7절에 모든 눈이 각인이 그를 볼 것이다. 이 어떤 테크놀로지를 통해서 하는 것이 아니고요. 주님께서 이 구름을 타시고 임하는 것이 문제가 되는 것이 아니죠. 아주 잘하시는 분이십니다. 그래서 하늘을 가로지르면서 그 서쪽에서 동쪽에서 우리 주님께서 직접 말씀하신 것이 동에서 서로 번개가 치는 것처럼 그것을 움직이는 것입니다. 이제 요한복음 24장에서 주님께서 말씀하셨죠. 제가 이제 그것을 주님이 말씀하셨을 때 왕의 행차를 제가 상상해 볼 수 있습니다. 그것이 이제 사람들은 그 번개처럼이라고 하면서 아주 그게 빠른 것이라고 하는데 그것이 아니고요. 아주 밝게 그 모든 하늘이 볼 수 있도록 빛이 임하는 그런 것을 저는 생각합니다. 이거 스피드가 아니고 속도가 아니고요. 이것이 밝기를 얘기하는 것입니다. 그래서 모든 사람들이 그 동에서 서로 번개가 치는 것처럼 주님께서 보여질 것이라는 것이죠. In the days of the sounding of the trumpets, they're 그래서 주님께서 그 마지막에 이제 제가 하는 것보다 더 이제 아주 큰 나팔 소리가 있을 텐데요. 왕이 여기 있다라고 한다면 주님 모든 나라들이 이제 그 주님의 모든 나라들이 주님 오시옵소서 그 주님과 그 언약 관계에 있는 모든 백성들은 그러실 거예요. 그런데 and they're beckoning his leadership. 주님의 그 리더십을 초청하는 것이죠. 그래서 모든 나라와 그 방언에서 그 주님의 사람들이 이제 주님을 초청하실 것이고
신부가 추청하는 것입니다. 이제 여러분이 마태복음 24장을 읽게 되면 이제 days the sun will be dark and then the 빛이 sign of the Son of 어두워진다라고 Man will 환란이 이룬 appear. 다음에 Then all 그날 the 환란 tribes will 즉시 mourn. They will all see 29절입니다. him. 마태복음 24장 He 환란 후 comes 즉시 in 해가 power 어두워지며 and 달이 glory. 빛을 내지 And I 아니하며 have 별들이 in the 하늘에서 next couple 떨어지며 하늘의 paragraphs 권능들이 흔들리더라. describing what the Bible says. It's 인자의 flaming 징조 fire 하늘에서 with all 보인다고 the angels, 나와 with 있습니다. all the saints, 모든 the 이제 glory 제가 of the 이제 Father, 얘기하는 거 raising 하나님의 the 영광, dead. I mean, 모든 this 천군 is 천사, glorious thing. 죽은 자들이 일어나고 And then 그러한 verse 31, 모든 영광의 and 가정 then 가운데서 the sound 그리고 of 이제 the trumpet, which I 31절에 believe is the seventh 저가 trumpet, 큰 that 나팔 lasts 소리, for several 제가 이제 days. 일곱 번째 And 나팔이라고 then he will 생각하죠. gather the elect from 며칠 the 동안 four 불려질 winds and 나팔 catch 소리라고 them 저는 up to 생각합니다. meet them in the 천사들을 air 보내리니 at that time. 그 택하신 자들을 So I 하늘 이 believe 끝에서 that 저 that 끝까지 trumpet 사방에서 there in verse 31 is the 모으리라. seventh trumpet. 마태복음 24장의 And then there's 31절에 30 이것이 days 일곱 left 번째 or about 나팔이라고 43rd 저는 month 생각합니다. that Daniel talks 그래서 about. And that's when the 42개월이 seven bowls of 끝나면 wrath, as Jesus 그리고 is 끝나고 marching 나서 into Jerusalem, 이제 releasing 성도들이 the wrath 휴거되고 of God 그리고 in a way 30일 남은 parallel to how 43개월 Moses did 30일 the 10 동안 plagues in the days 30일 of, 동안 그 before 주님의 Pharaoh, 대접 심판이 the greater 그 Moses 바로 때에 against the end time Pharaoh, the 모세가 Antichrist. 재앙을 부었던 것처럼 That drama will 주님께서 be 더 played 큰 out again, but 모세와 on a global 같이 level. The 다시 Moses 한번 그 drama 드라마가 on a global 연기되는 level. 것입니다. And the 플레이되는 Antichrist, 것이죠. the end time 그래서 Pharaoh 모든 is 이제 그 utterly destroyed, 마지막 and 때의 the people 바로인 got 적그리스도의 liberated, and 제국에 they'll 이것이 go to the 풀어지는 promised 것입니다. land and 이제 하나님의 live 사람들은 happily ever after for sure this time. 언약의 나라로 들어가서 영원토록 행복하게 사는 것이 이때에는 진정으로 이루어지는 것입니다. The second stage of the procession, the 세 first 번째 stage is in the sky. 페이지입니다. The 두 second 번째 stage of the procession is on the 단계는 land, 시 문단, where he 이 travels 땅을 through 지나시는 Edom. 과정 가운데 And 있는 것이 Edom, 나타납니다. ancient Edom, 에돔이죠. back from 에돔을 Isaiah 지나면 이제 63, 고대 is 에돔은 modern-day 무엇이냐면 Jordan. So it's 근대의 real close to the city of 요르단을 Jerusalem. 얘기하는 I mean, real close 것입니다. to Jerusalem. 아주 예루살렘과 And so, 가까운 도시입니다. In 아니 my 나라입니다. opinion, Jesus is going to be marching to 제 이제 Jerusalem 의견은 as the greater Moses. I just 이제 mentioned that. 모세보다 더 큰 자로 Now 주님께서 notice 나타나셔서 이 in 에돔에서 chapter 63, 예루살렘으로 this is talking 행진해 about the 가실 Messiah. 거라는 것입니다. Here's the question being asked 이사야 by the prophet 63장에서 Isaiah. 메시아에서 얘기하는 것이 He sees this 이사야가 heavenly 질문합니다. And he 어떤 doesn't 이제 understand who he is. 어떤 And he 이제 says, 하늘의 he asks the 존재를 question, 보면서 who is 그거 this man, 누구인지 in 모르면서 이사야가 얘기 marching 에돔에서 who comes 오며 from Edom? 홍의를 Now 입고 he's on his 보스라에서 way in 오는 Isaiah 자가 63. 누구뇨라고 얘기하는 Isaiah 것입니다. 62 is all about Jerusalem. 자, 그 He's on his 이사야 way to 62장이 Jerusalem. The 예루살렘에 great promises of 대해서 God in 이사야 Isaiah 62장에서 62 나와 are 있죠. all about 근데 Jerusalem. And so 이분이 there's this man 예루살렘으로 향한데 marching 어떤 towards 사람이 Jerusalem. 이제 그 예루살렘을 And he's 향해서 coming up from 행진하는데 Edom, which is 에돔에서 again 오는 Jordan, 것이죠. which is the nation 요르단이죠. right next door 그 to Israel. 이스라엘의 But 바로 Isaiah 근접해 says 있는 this is 접경 strange. 국가이죠. His 요르단. I mean, he has dyed 그래서 garments, and his 홍의를 dyed 입었다로 garments, 되어 we find 있습니다. out later, are 우리가 이제 dyed in red. 얘기하고 있는데 이제 He 빨갛게 says, 물들어 "Why 있는 are your 것이죠. garments 왜 dyed? It's odd, the color of your 물들어 garments." 있어요? And 왜 then we find 빨간 out 불로 later, 들어 the 있죠? Messiah 우리가 얘기하고 answers 있죠. and he says, "Well, 메시아가 really, 우리가 it's 이제 not- my 나중에 garments 대답하는 aren't 것이요. dyed. They're 이것이 stained with blood." 피로 With 물들어 whose 있기 blood? 때문에 The 이것이 blood of my 그렇다라고 enemies 예수님이 that 나중에 이제 marching 얘기하시죠. in up from Jordan or from Edom to the city of 에돔에서부터 Jerusalem. 주님께서 예루살렘에 And so they 가면서 said, 피가 묻는 것입니다. Who is this man who's coming from Basra? That was 보스라에서 오는 자가 누구뇨? 라고죠. 그 에돔의 수도였습니다. 보스라라고. one who is glorious in his 그 apparel, 화려한 의복, traveling. 큰 능력으로 He's 걷는 자가 marching, he's 누구뇨? traveling with a whole 그 entourage, 여행하시고 with an 행진하는 army, 것이죠. and the 그 하나님의 greatness of the 하늘의 power of 군대들과 God is 함께 what it means 그 in 하나님의 능력이 So 나타나는 then 것입니다. Jesus, the Messiah, speaks up. 이 in the 메시아 vision 예수 of Isaiah. 그리스도께서 He goes, 말씀하시죠. "I who 이 speak in 이사야 righteousness, 63장에 I'm mighty to 그는 save." 내니 And the 의를 말하는 context, 자여 he's gonna save 구원하기에 the city 능한 of 자니라 Jerusalem, which is what the 라고 chapter 여기 before 문맥에서 Isaiah 얘기하는 62 것이 is about. 뭐냐면 예루살렘을 So 구하기에 Isaiah says, 능한 "Why is 자라고 your 주님께서 apparel 말씀하시는 red? 것입니다. It's like 어찌하여 somebody who's 2절에 treading in 어찌하여 the 네 wine 의복이 press. 붉으며 You know, 네 when 옷이 you tread the 포도주 wine press, 틀을 you stop 밟은 the 자 grapes 같으뇨. and the wine 그 이제 juice 와인 gets on you, 그 it looks 포도즙 like 틀이 red. 이제 그 And 와인을 then the 만들기 위해서 Messiah, 포도를 Jesus 밟는 거잖아요. answers to Isaiah. 이게 This is, 예수님께서 back 또 in 이제 the Old Testament. 말씀하시죠. He goes, "I'll tell you why it 내가 looks like 왜 I've tread the wine press, 'cause 내가 I did 왜 tread the wine 그 press. 포도즙을 밟는 것 I tread the 같은지 wine 얘기해 press of my 주겠다라고 anger. 얘는 I 것이죠. trampled the nations in my 3절에 fury. 만민 중에 나와 함께한 자가 Their 없이 blood 내가 is 홀로 sprinkled 포도즙 on 틀을 my garments. 밟았는데 I've 내가 stained 노함을 all 인하여 my 무리를 robes. 밟았고 분함을 Why? 인하여 Because the 질발 day of 받음으로 vengeance 그들의 is in my 선열이 내 heart. It's 옷에 the 있어 내 year of 의복을 다 더럽혀 salvation. I 었으니 am 4절 marching 이는 into 내 원수 Jerusalem 갚는 to 날이 save 내 마음에 Jerusalem 있고 once and 내 for all 구속할 해가 forever. 왔으나 And 그 I 내가 am 이제 actually up 그 close and personal 원수 in 갚는 the battle 날이기 against the 때문에 enemies. 그 The fact 적, that his blood 적에 is
원수에 대해서 내가 내 마음에 있고 그 원수를 갚는 것이라고 주님께서 말씀하는 것입니다. 주님이 It's not the blood of his atonement. It's 그것이 the 이제 blood of the greater David in battle delivering the city
다윗으로서 예루살렘을 자유케 하기 위해서 군대의 그런 직접적인 그 전쟁 가운데서 주님께서 피가 옷에 묻은 것이라고 얘기하는 것입니다. D문단입니다. 그래서 이제 그 땅을 지나시면서 행진하시죠. 그리고 이제 적그리스도의 군대를 죽이죠. 아주 그 수백만의 그 숫자들이 있는 것이죠. 그 아마게돈 그 전쟁을 위해서 모이는 것이죠. 아주 그 500 그 반경에 500마일 반경에 더 모여 있는지 누가 알까요? 근데 그런 것에 주님께서 이제 행진하시면서 적을 물리치시면서 지나가시는 것이죠. 그리고 이제 예루살렘으로 행진하시는 것입니다. 세 번째 단계입니다. 예수님의 예루살렘으로 승리 입성을 하시는 것입니다. 첫 번째 이제 그 예루살렘에서 그 감람산에서 이제 처음 그 도달한다라고 이제 스가랴서 14장에서 얘기하는데 When David wrote the prophecy, there's going to be a time when they say, "Lift up your gates." 그 시편 24장에서 다윗이 얘기하고 있죠. 문들아 너희 머리를 들지어다. 영원한 문들아 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구뇨? 이렇게 예언의 그 목소리가 얘기하죠. 강하고 능한 여호와시여, 전쟁에 능한 여호와시로다. 이것이 저는 예루살렘의 그 주님께서 그 적그리스도의 군대에 둘러싸여서 임하실 때 이 노래가 그 유대인의 왕이로서 모든 이스라엘의 적을 죽이는 자, 그 주님이시고 전쟁에 능하신 왕이다라고 해서 문이 열려지는 것이라고 저는 생각합니다. 이 전쟁이 그 아마게돈 전쟁이고요. 그리고 모든 이 땅에 그 이스라엘의 예수 그리스도를 왕으로, 예수 그리스도를 유대인이 리더들이 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이여 하면서 예수 그리스도를 그 환영할 것이고, 예수 그리스도께서 예언하신 그것이 이루었다라고 주님 말씀하실 것입니다. 세 번째 로마숫자 3번입니다. 이제 제가 그것을 이제 잠깐 넘길 것이고요. 4페이지로 가겠습니다. 제가 이제 제가 그 빈칸을 채우고 지나가겠습니다. 그래서 한번 이제 읽고요. 지나갈 것입니다. 그럴 때 여러분이 처음 이것을 들어본다면 성경 말씀을 읽어보시고요. 그리고 제가 여기에 노트에 있는 모든 성경 말씀들을 확인해 보십시오. 그리고 여러분 도전하시고 성경에서 여러분이 발견하지 못하는 것은 받아들이지 마시기를 격려드립니다. 그래서 어떤 이제 누가 TV에서 얘기한 것, 이제 교회에서 얘기한 거 이렇게라고 하지 마시고요. 성경에서 여러분이 발견하신 것만 믿기를 받으시기를 바랍니다. 근데 제가 여러분이 이제 그것 생각이나 이 성경 말씀에서 여러분이 그것을 확인하시고 이야기를 풀어가신다면 아주 이 땅의 왕, 큰 다윗의 왕으로서 이 땅의 유대인의 왕으로서 오시는, 그래서 예루살렘을 정복하시고 그러한 이야기들을 여러분 보게 되시고요. 그거 메시아로서 예수 그리스도 그 모든 것들을 성취하시는 걸 여러분 보게 될 것입니다. 이 문단입니다. 첫 번째 대접은 이제 종기 상처인데요, 악종인데요, 그 적그리스도의 그 제국의 사람들에게 부어지는 것이고 아주 큰 그 고통을 줄 것입니다. 그 요압이 이제 그 욥기에서 사단이 욥에게 이제 그것을 했죠. 근데 그것이 이제는 다시 적그리스도에게 적에게 부어지는 것입니다. C 문단입니다. 두 번째 대접은 그 식량 공급에 그 모든 바다의 생물들이 죽게 되는 것입니다. 그 피로 바뀌어서요. 바닷물이 피로 바뀌는 것이죠. 이것이 이제 어떤 사람들은 그 이스라엘의 옆에 있는 지중해에 국한되는 것이라고 하는데 저는 잘 모르겠어요. 제가 이제 그때 제가 이제 부활체를 입고 아주 좋은 자리에서 이것을 복고 싶기 때문에 이것에 대해서 아주 염려하진 않아요. D 문단입니다. 세 번째 대접 심판은 물 공급이 영향을 받게 됩니다. 그래서 신선한 물이 오염될 것이고요, 피 때문에. 네 번째 이 문단 대접 심판은 고통입니다. 그 태양으로부터 그 불태우는 열과 불이 태우는 열과 불이 나오는 것입니다. 지금 아주 태울 듯이 하나님을 모독하는 자들에게 그 햇빛이 탈듯이 뜨겁게 임하는 것입니다. G.
G 문단 보겠습니다. 적그리스도의 예배자들은 회개하지 않을 것입니다. 우리가 그들의 이제 그래서 우리가 알게 되죠. 그 저항자들이 아니라는 것을. 왜냐하면 그 적그리스도의 예배자들은 회개하지 않기 때문입니다. 5페이지 가겠습니다. 그리고 로마 숫자 5번 여섯 번째 대접인데 여러분 이제 읽어보시고요. B 문단은 이제 여러분이 이제 상세한 것을 읽어보시면 이게 나에게 놀라운 것은 무엇이냐면 열방들이 예수 그리스도를 대항해서 싸운다는 것입니다. 이스라엘이 아니고요. 이스라엘은 아주 이제 그 연약한 깨어진 군대가 있을 것이어서 연약한 자들. 저는 내가 믿기로는 그들이 모든 열방의 수십억이 되는 그 인대가 그 적그리스도의 그 군대들이 연약한 이스라엘의 군대를 대항해서 싸운다라고 저는 생각하잖아요. 예수 그리스도를 대항해서 싸운다는 것이 여러분이 이제 더 볼 텐데요. 제가 이제 예수 그리스도 싸운다는 것을 제가 이제 더 얘기하겠습니다. 왜냐하면 제가 믿는 것은 적그리스도가 그 아주 놀라운 기적으로 많은 사람들을 미혹해하죠. 그래서 예수 그리스도 메시아가 아주 광명의 천사고 거짓말이다. 그 사람이 미혹하는 자다, 가짜다라고 얘기한다는 것입니다. 그리고 이제 그 적그리스도가 사람들에게 그럴 것이라 내가 이제 사람들이 죽은 다음에 다시 살아날 것인데 많은 사람들이 보는 데서 내가 그렇게 하지 않았느냐 라고 얘기하면서 자기의 기적을 내세워서 자기가 진짜고 예수 그리스도가 가짜라고 미혹할 것이라는 것입니다. 그래서 우리가 적그리스도를 생각하는 것을 같이 많은 열방의 사람들이 예수 그리스도를 그렇게 생각하는 것입니다. 그리고 그들이 적그리스도를 예수 그리스도를 이길 수 있을 거라고 생각하는 것이에요. 초자연적인 그 이제 적그리스도가 그 힘이 있잖아요. 이제 능력이 있지만 이제 망할 것이죠. 그리고 이제 그 하늘의 불로서 하늘에 불을 내리고 이제 초자연적인 이제 기적을 일으키잖아요. 그래서 그들이 적그리스도가 예수 그리스도가 가짜라고 그 초자연적인 기적과 그런 미혹을 가지고 얘기할 것이라는 것입니다. 주님께서 이제 예루살렘에 들어가시면서 그들을 그 다 멸하시죠. 그 이제 그 다윗과 골리앗의 이야기처럼 그 골리앗이 예수 그리스도 이렇게 한번 입김으로 무너뜨리시고 이제 예루살렘을 입성한다는 것입니다. G 문단 5페이지 마지막에요. 그 여섯 번째 대접은 그 전 지구적인 성령을 회방하는 죄악이라고 저는 생각합니다. 여러분이 일곱 번째 이제 그 대접은 6페이지입니다. 일곱 번째는 그 아주 큰 우박이죠. 모든 사람들에게 100파운드 되는 그러한 우박들이 이제 하나님을 모독하는 자들을 위해 부어진다는 것입니다. F 문단 보시면요, 이러한 이거 마지막이죠. 이 우박이 이것이 이제 그 모든 적그리스도의 구조와 조직을 무너뜨리는 것의 마지막입니다. 이것이 완전히 전멸되는 것이죠. 파괴되는 것입니다. 그래서 이것이 이제 주님께서 이 모든 것이 전멸시킨 후에 주님께서 다시 지으시기면 이게 도움이 되는 것인데 주님께서 얘기하는 것이 무엇이냐면 모든 그 모세의 법이 제일 가장 중요한 이유는 모세의 법에서 우상 숭배하는 사람들은 그 돌에 맞아 죽어야 된다라고 되어 있기 때문에 이 적그리스도의 예배 운동이 아주 우상 숭배, 정말 전 지구적인 우상 숭배이기 때문에 예수 그리스도가 그 법을 이루기 위해서 그 하늘에서부터 그 돌을 내려서 이곳을 파괴한다는 것입니다. 주님의 법을, 자기 자신의 법을 이루시는 것입니다. 적그리스도를 그리고 적그리스도 군대를 파괴하는 것이죠. 제가 한 말씀 더 보겠습니다. G 문단입니다. 그리고 마지막 그 다음에 연대기적으로 다음에 일어나는 것이 무엇입니까? 그 17장, 18장에 그 삽입구가 있지만 연대기적인 순서에서 마지막 7 대접 이후에 19장 11절이 나타납니다.
예수 그리스도가 백마를 타고 나타나죠. 그리고 이제 싸웁니다. 아주 이게 영적인 것뿐만이 아니라 문자적으로 실질적으로 싸우는 것입니다. 예루살렘을 둘러싼 적그리스도 군대와 함께. It's dipped in blood. The word dipped is not a strong enough word. I've studied this from different 그 피 뿌린 옷이라고 13장에 19장 13장에 되어 있는데 이것이 그냥 이게 이제 이사야 33장에서 말하는 홍해를 입는 예수 그리스도를 표현하고 있는데요. 이것이 이제 약한 표현이라고 저는 생각합니다. 그렇지만 이제 주님의 이제 그 하늘에 있는 군대들이 같이 있다라고 했죠. War against him. He's on his horse. They want a war. He's down on the earth. 이제 그 군대들이 모여 있고요. 그리고 그 군대들을 주님께서 무찌르시고 그 짐승을 주님께서 잡으시고 불못에 넘겨주시고 그 주님의 입에서 나오는 검으로 수십억 개의 그 군대들이 죽고요. 그리고 이제 그 천년왕국이 있고요. 새 하늘 새 땅이 있고요. 그 이야기가 이렇게 진행되는 것입니다. 제가 이것이 아주 간단한 설명인데요. 이 43개월에 대해서 제가 이제 강조하면서 얘기하고 있는데 그 43개월이 있습니다. 요한이 42개월만 얘기했을지라도 다니엘서에서 다니엘이 실제적으로 원래 43개월 얘기했고요. 30일 마지막 42개월 지난 후에 30일이 있다는 시간이라는 것입니다. 그래서 그것에 대해서 제가 얘기했는데 여러분이 이것이 처음 듣는다면 아주 많은 정보들이 있는데요. 이제 여러분의 이제 거룩한 상상을 제가 그 자극하기 원해요. 여러분이 그래서 말씀을 보시고 이것이 여러분의 직접 눈으로 성경이 뭐라고 얘기하는지 보라는 것입니다. 이것이 아주 드라마적인 것이고요. 이것이 진정으로 이 땅에서 이루어지는 이야기라는 것입니다. 풀어질 이야기라는 것이죠. 여러분이 이제 상상하기 힘들 그러한 드라마틱한 그러한 일들이 사건들이 일어난다는 것입니다. 여러분이 이제 그 보게 되었습니다. 아멘입니다. Let's stand. 여러분 함께 일어나시고요. And I'm just going to respond to the Lord for a moment, then we're going to release everyone. The reason I want to release 반응하기 everyone 원하는 것이 is because so many of the students and 무엇이냐면 interns are going to go down to the 10 p.m. prayer meeting, and I want you to have 여러분들 as 이제 much time possible in between now and